Hello students, in the last video, that is haloalkanes 02 preparation methods, in that up to PCl5 PCl3 I explained. Next one more is there, that is SOCl2 from alcohols. So from alcohols we can prepare alkyl halide by reacting with SOCl2, thionyl chloride. That reaction is called Darjan's reaction. So here today I am going to explain Darjan's reaction and Finkelstein reaction, okay, Schwarz reaction, etc. So in this video I am going to complete the preparation methods of alkyl halides, aliphatic alkyl halides, aromatic malli chuddam, haloarenes next chuddam. Okay, now Darjan's reaction, or you can say Darjan's reaction, or you can say preparation of alkyl halide from alcohols by using thionyl chloride. In this, ROH reacts with SOCl2 to give RCl, and the byproducts are SO2 and hydrogen chloride, HCl. This is the best way to prepare alkyl halide from alcohols. Among all the explained methods, this one is the best method. Why? Because both the sulfur dioxide and HCl are liberates in the form of gaseous. In the form of gaseous state they liberates. In the form of gases, right? ROH, let us take ethyl alcohol, CH3 CH2 OH plus SOCl2 gives CH3 CH2 Cl. This one will come. What mechanism involved in this? ఎట్లా ప్రిపేర్ చేయొచ్చు అంటే ఐ మీన్ ఎట్లా వచ్చింది దీనికి, వాట్ ఈస్ ద మెకానిజం ఇన్వాల్వ్డ్? సో దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ హియర్. Mechanism involved in this is SNI. SNI mechanism. What is this SNI? Internal nucleophilic substitution. Internal nucleophilic substitution. Internal nucleophilic substitution. Okay. Internal nucleophilic substitution. Now, what is this internal nucleophilic substitution? ఉన్న మాలిక్యూల్లో నుంచే సైక్లిక్ ఫామ్ అయ్యి అక్కడే అంటే బ్రేకింగ్ అనేది ఎక్కడ జరుగుద్ది జస్ట్ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హియర్. ఫస్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ C2H5OH, or you can say CH3CH2OH. CH3 CH2OH. This is the reactant. Here I am taking SOCl2, double bond O. Here I will take one chlorine. Here I am taking one chlorine. I am not taking the shape. Okay, geometry తీసుకోవట్లేదు, just how they are connected అనేది చెప్తున్నాను అంతే. కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి ఇవి అని. All these three are more electronegative than sulfur kada. So all these three atoms are more electronegative than sulfur. That's why here partial positive charge develops. On this OH, oxygen possessed lone pair. So it gives lone pair to this sulfur. At the same time, this chlorine comes out in the form of Cl minus. And already chlorines, they are attracting electron pairs towards themselves. So they want to take the electrons.
సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఎస్ దిస్ సల్ఫర్ గివ్స్ ఓకే కిక్డ్ అవుట్ ద క్లోరిన్, పో నీ ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకొని వెళ్ళిపోవాలి. సో ద Cl minus will come, Cl minus comes out. Now this Cl minus combines with H anamata, combines with H. Now here I am taking the second step, CH3CH H O H S double bond O Cl. So this I'll write in this way. Okay. Now here positive charge is there. ఈ పాజిటివ్ ఛార్జ్ పోవాలంటే యాక్చువల్గా ఇక్కడ నుంచైనా బ్రేక్ అవ్వచ్చు, ఇక్కడ నుంచైనా బ్రేక్ అవ్వచ్చు. హియర్ టూ పాసిబిలిటీస్ ఆర్ దేర్, ఎయిదర్ ఇట్ మే బి electron pair comes from here or here. If comes from here, then proton liberation takes place. Comes from here, the carbocation will form. If carbocation is formed, then that becomes SN1. It is not SN1. Based on the product formed, this is not SN1. So that means here the H plus liberation taken place. That released H plus combines with Cl minus, HCl eliminates, and now here CH3 CH H O, this positive charge is neutralized. S double bond O Cl. Again here the partial positive charge is there, one more pair of electrons it gives to the sulfur. Now again here double bond will form. In between oxygen and sulfur the second bond will form. Here positive charge will come. During this it must take the bond, అంటే ఇది ఇక్కడ నుంచి తీసుకోవాలి ఎలక్ట్రాన్స్, ఇట్ షుడ్ టేక్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ హియర్. దిస్ Cl నెగిటివ్ నో, ఇట్ మేక్స్ బాండ్ విత్ దిస్ కార్బన్. సో ఇక్కడ CO బాండ్ క్లీవేజ్ టేక్స్ ప్లేస్ అండ్ CCl బాండ్ ఫార్మేషన్ టేక్స్ ప్లేస్. బట్ ద థింగ్ ఈజ్ ఈ ఆక్సిజన్ ఏ సైడ్ ఉందో, సో ఇన్ దట్ సైడ్ ఓన్లీ ద Cl అటాచ్మెంట్ టేక్స్ ప్లేస్. దట్ మీన్స్ ద రిటెన్షన్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ టేక్స్ ప్లేస్. OH ఏ పొజిషన్లో ఉందో అట్ ద సేమ్ పొజిషన్ సేమ్ సైడ్ ద Cl minus attaches. So the substitution takes place in the place of OH. That's why the retention of the structure will come. The retention of the structure will come. Now here, so here the bond cleavage here takes place, here new bond formation will takes place, here also new bond formation takes place. Finally you will get CH3 CH H Cl, and already HCl is liberated here due to the turning of this bond. SO, this Cl comes here, this bond breakage takes place, so SO2 will form. Here the important thing is the retention of the structure will come. If it is SN1, both retention and inversion will come. Okay, retention and inversion will come, but here only retention structure is formed. That's why you can say it is SNI, internal transfer taken place within the same molecule. So internal nucleophilic substitution it is. Now here what happened? Retention taken place, ante same structure will come, retentions taken place. Okay, this is the mechanism involved in this. ఏం జరిగింది ఇక్కడ? సో CH3COH ఫస్ట్ SOCl2, దీనికి ఇది ఎలక్ట్రాన్ పేర్ డొనేట్ చేసింది, దెన్ Cl మైనస్ కేమ్ అవుట్. తర్వాత ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్ వచ్చింది టు న్యూట్రలైజ్ దట్, ఈ బాండ్ ఇక్కడికి వచ్చేసి H ప్లస్ రిలీజ్ అయింది. దిస్ H ప్లస్ కంబైన్డ్ విత్ దిస్ Cl మైనస్ విచ్ ఆల్రెడీ లిబరేటెడ్
already detached, so HCl is formed. HCl in the form of gaseous, it comes out in the form of gas, it comes out. CH3 CH O SOCl. ఇప్పుడు ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ పేర్ దీనికి వస్తుంది, దెన్ Cl దీనికి అటాచ్ అవ్వాలి, ఈ బాండ్ బ్రేక్ అవ్వాలి, ఈ బాండ్ బ్రేక్ అవ్వాలి. దట్ హ్యాపెన్స్ హియర్. సో ఫైనల్లీ ద రిటెన్షన్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్, ఏ సైడ్ అయితే OH ఉందో ఆ సైడే Cl వచ్చింది. ఇది మెకానిజం. ఇది ఎప్పుడు అంటే ఓన్లీ SOCl2 ఉన్నప్పుడు. ఇక్కడ మెకానిజం ఇన్వాల్వ్డ్ ఈజ్ SNI. ఇన్ కేస్ ఇన్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఎగ్జామ్ SOCl2 అండ్ pyridine అని కూడా ఇచ్చారనుకోండి, SOCl2 అండ్ pyridine అని ఇచ్చారు, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ pyridine కూడా ఇచ్చారు. pyridine ఇచ్చారు అంటే ద రియాక్షన్ విల్ చేంజ్. జస్ట్ ఏ మినిట్, ఈ వైర్ కొంచెం డిస్టర్బ్ చేస్తుంది. రైట్. ఇన్ కేస్ pyridine ఉంటే ఏంటి, ఏమవుతుంది? pyridine అని కూడా ఇచ్చారనుకోండి, C5H5N pyridine. ఇదే కదా pyridine అంటే, ఇది pyridine. ఇది ఉంటే ఏమవుతుంది? నౌ సి, సేమ్ ROH SOCl2 RCl ఫామ్ అవుతుంది, బట్ ద థింగ్ ఈజ్ ఇన్వర్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద స్ట్రక్చర్. ఇన్వర్షన్ టేక్స్ ప్లేస్, ఇన్వర్షన్ స్ట్రక్చర్ వస్తుంది. అండ్ ద మెకానిజం ఈజ్ SN2. హియర్ ద మెకానిజం అండర్గోస్ SN2. SN2 మెకానిజంలోకి వెళ్తుంది, SNI కాదు, SN2 మెకానిజం విల్ కమ్. దట్స్ వై ఇన్వర్షన్ టేక్స్ ప్లేస్. హౌ సార్? సి హియర్, ఇన్వర్షన్ రిటెన్షన్ వచ్చిందని ఎప్పుడు చెప్తామంటే కైరాల్ కార్బన్ ఉన్న కాంపౌండ్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి పాసిబుల్. ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ నో కైరాల్ కార్బన్, ఇందాక తీసుకున్న C2H5OH అని, అది నీకు రిటెన్షన్ ఇన్వర్షన్ అనే డిఫరెన్స్ తెలియదు. జస్ట్ మీకు తెలియాలని, అంటే ఫర్ సేక్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ నేను చెప్పాను రిటెన్షన్ అని. కానీ ఇన్ దట్ ఇథైల్ ఆల్కహాల్ యూ కాంట్ సే ఇన్వర్షన్ అండ్ రిటెన్షన్ స్ట్రక్చర్. ఇన్వర్షన్ రిటెన్షన్ నీకు తెలియాలంటే కైరాల్ కార్బన్ ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్ కాంపౌండ్ తీసుకోవాలి. నీకు డెక్స్ట్రో తీసుకుంటే డెక్స్ట్రోనే వచ్చింది అంటే రిటెన్షన్, డెక్స్ట్రో తీసుకుంటే లీవో వచ్చింది అంటే ఇన్వర్షన్, డెక్స్ట్రో తీసుకుంటే డెక్స్ట్రో లీవో రెండూ వచ్చినాయి, రెసిమిక్ మిక్చర్ వచ్చిందంటే దట్ ఈజ్ SN1 అవుతుంది. సో నువ్వు ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్ ఆల్కహాల్ తీసుకున్నప్పుడు రెసిమిక్ మిక్చర్ ఫామ్ అయిందంటే మెకానిజం ఈజ్ SN1. నీకు దాని ఆపోజిట్, దాని మిర్రర్ ఇమేజ్ లాగా ఉండేది ఫామ్ అయింది అంటే, అంటే D తీసుకుంటే L తీసుకుంటే D వచ్చింది అంటే SN2. సారీ, సేమ్ వచ్చింది అంటే SNI ఉండాలి రిటెన్షన్. ఓకే, రైట్. నౌ హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్ కాంపౌండ్ టు అవాయిడ్ కన్ఫ్యూజన్. ఇది కైరాల్ కార్బన్ కాబట్టి డెఫినెట్గా ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్, D కానీ L కానీ. సారీ, ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ కామన్, ఇది దీనికి వెళ్తుంది. సో దీస్ లోన్ పేర్ డొనేట్స్, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్? ఈ లోన్ పేర్ వచ్చినప్పుడు the bond will form, this Cl minus comes out. So the step is same, first step is same. First step is same. OH plus S double bond O Cl. So Cl minus came out now. That Cl minus combines with this C5H5 N. Cl minus comes here. So this is pyridinium chloride. Pyridinium chloride will come. Okay. Now this can give Cl minus, this అంటే ఇది Cl minus ని అకామిడేట్ చేసి మళ్ళీ ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉంచుతుంది అనమాట. రైట్. నెక్స్ట్
come to the next step. Here what happens is, I am going to next step. ఈ pyridinium chloride ని నేను తర్వాత చూస్తాను. pH CH3 H O S double bond O Cl H. Okay. సో సారీ ఇక్కడ ఇందాక Cl మైనస్ డైరెక్ట్గా పిరిడిన్తో కనెక్ట్ అవుతుంది కదా, కాదు. ఇది ఇక్కడికి వెళ్ళి అగైన్ H ప్లస్ వస్తుంది, దెన్ HCl విల్ ఫార్మ్. దట్ HCl కంబైన్స్ విత్ పిరిడిన్, సో pyridonium chloride will come. Minus HCl, so here you will get pH C CH3 H O. ఇక్కడ ఇక పాజిటివ్ లేదు, ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఇక్కడ పాజిటివ్ ఉంది కదా, సో ఆ పాజిటివ్ ఇట్ గోస్. Now again lone pair donates to this, again lone pair donates to this. అప్పుడు ఏమవుతుంది, pH CH3 H O double bond plus S double bond O Cl. So now here ఇక్కడ ఈ బాండ్ బ్రేక్ అవుతుంది. ఈ బాండ్ బ్రేక్ అయ్యేటప్పుడే ఇక్కడ Cl మైనస్ ఈజ్ దేర్ నో, ఎందులో ఈ HCl దీంతో కలిస్తే ఇది pyridonium chloride C5H5NH plus Cl minus. ఈ Cl minus comes here and attaches from the back side, అటాచెస్ ఫ్రమ్ ద బ్యాక్ సైడ్ అనమాట. సో ఇది ఎప్పుడైతే బ్యాక్ సైడ్ నుంచి అటాచ్ అయిందో దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ఇన్వర్షన్ టేక్స్ ప్లేస్. ఇది బయటికి వెళ్ళటము, ఇది రావడము సింగిల్ స్టెప్లో జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ నేను దాని కంటిన్యూషన్ వేస్తాను చూడండి. సో ఇదంతా మెకానిజం అవసరం లేదు, జస్ట్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్. ఫైనల్గా ఏం జరుగుతుందో చెప్తే చాలు. సో హియర్ Cl మైనస్ attaches to this carbon and breaking of O so this comes out and again Cl minus come to this Cl minus, and here attachment takes place, here detachment takes place. So finally you will get Cl C CH3 pH H ఇట్లా వస్తుంది. అంటే ఇన్వర్షన్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ టేకెన్ ప్లేస్, ఇన్వర్షన్ టేక్స్ ప్లేస్. వై? బికాజ్ ఇట్ ఈజ్ SN2 సింగిల్ స్టెప్లో జరుగుతుంది. మరి SNIలో ఆర్డర్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్ ఏంటి సార్? సెకండ్ ఆర్డర్. మరి ఇక్కడ హియర్ ఆల్సో సెకండ్ ఆర్డర్. ఓకే, మరి సెకండ్ ఆర్డర్ అయినప్పుడు SN2 అనొచ్చు కదా. అదంటే ఇందాక చెప్పాను కదా, ఇంట్రామాలిక్యులర్ జరిగింది, అది అక్కడ బ్రేక్ అవ్వాల్సింది బ్రేక్ అవ్వలేదు. రైట్. అండ్ మోర్ ఎవర్ SOCl2 న్యూక్లియోఫైల్ కాదు, SOCl2 న్యూక్లియోఫైల్ కాదు. ఇప్పుడు ఎగ్జామ్లో ఇట్లా ఇచ్చారనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లేదు, ఇటు కూడా పెట్టుకోండి, ఇట్లా పెట్టుకోండి. ఓకే, ఇట్లా ఇచ్చారు. ఒకటేమో SOCl2 ఇచ్చారు, అనదర్ వన్ ఈజ్ SOCl2 పిరిడిన్ ఇచ్చారు. దెన్ వాట్ విల్ బి ద ప్రొడక్ట్స్? క్వశ్చన్ ఎట్లా అడగవచ్చు? AB అంటాడు, వాట్ ఆర్ AB అని అడుగుతాడు. హియర్ A ఈజ్
ఓన్లీ SOCl2 రిటెన్షన్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ టేక్స్ ప్లేస్. OH ఏ పొజిషన్లో ఉందో ఆ పొజిషన్లో Cl పెట్టండి. దట్ మీన్స్ OH ఈ పొజిషన్లో Cl పెట్టండి. ఫర్ దిస్ ఇక్కడ Cl పెట్టండి. హియర్ రిటెన్షన్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ టేకెన్ ప్లేస్, హియర్ ఇన్వర్షన్ టేకెన్ ప్లేస్. దిస్ ఈజ్ ఇన్వర్షన్, ఇది రిటెన్షన్. ఇక్కడ SNI, ఇక్కడ SN2. క్లియర్? దిస్ ఈజ్ అబౌట్ డర్జన్స్ రియాక్షన్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ డర్జన్స్ రియాక్షన్. నెక్స్ట్ ఐడో ఆల్కేన్స్ని ప్రిపేర్ చేయడానికి, ఐడో ఆల్కేన్స్ దట్ మీన్స్ ఆల్కైల్ అయోడైడ్స్ని ప్రిపేర్ చేయడానికి ఒక స్పెషల్ మెథడ్ ఉంది, హాలోజన్ ఎక్స్చేంజ్ మెథడ్ అని. దట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఫింకిల్స్టీన్ రియాక్షన్. సో ఆ ఫింకిల్స్టీన్ రియాక్షన్ అనేది ఏంటనేది ఒకసారి చెప్తాను. ఫింకిల్స్టీన్ రియాక్షన్ చూడండి. So this is called halogen exchange reaction. Or you can say దీనికి పేరు ఉంది ఫింకిల్స్టీన్ రియాక్షన్. ఫింకిల్స్టీన్ రియాక్షన్. So this is used to prepare exclusively for iodoalkanes. ఆల్కైల్ అయోడైడ్స్ని ప్రిపేర్ చేయడానికి మాత్రమే యూజ్ చేస్తారు. అది కూడా ఎప్పుడు ఆల్కైల్ హాలైడ్ RX when reacts with sodium iodide, then it gives Ri plus NaX. Here X will be either chlorine or bromine. X will be either chlorine or bromine. So chloroalkanes or bromoalkanes when reacts with sodium iodide, iodoalkanes will form. Or alkyl chlorides or alkyl bromides when reacts with sodium iodide, alkyl iodides will form. This reaction is called Finkelstein reaction. This reaction is used to prepare iodoalkanes. This reaction is used to prepare iodoalkanes. For example, if you take CH3 CH2Cl plus NaI, it gives CH3 CH2I plus NaCl. Similarly, CH3 CH2Br plus NaI gives CH3 CH2I plus NaBr. You may ask, sir, if CH3 CH2I plus when reacts with NaCl, the backward reaction not takes place. Backward reaction rather? No. Why? Because ఇక్కడ మనం ఎసిటోన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఎసిటోన్ ఈజ్ యూజ్డ్. ఎసిటోన్లో సోడియం ఐడైడ్ మోర్ డిజాల్వ్స్ వెన్ కంపేర్డ్ విత్ సోడియం బ్రోమైడ్, సోడియం బ్రోమైడ్ మోర్ డిజాల్వ్స్ వెన్ కంపేర్డ్ విత్ సోడియం క్లోరైడ్. ఇది ఎక్కువ డిజాల్వ్ అవుతుంది, ఇది మాత్రమే రీప్లేస్ చేస్తుంది. ఒకవేళ ఈ రెండు ఇచ్చారనుకోండి, NaBr NaCl, రియాక్షన్ జరగదు. ఒకవేళ జరిగితే పాసిబిలిటీ దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది, విచ్ కెన్ అక్కర్ మోర్ అంటే NaBr కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ Br కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ Cl. అంటే సో యూ కెన్ రైట్ దిస్ CH3 CH2Cl NaBr CH3 CH2Br plus NaCl యూ కెన్ రైట్. ఎందుకంటే NaCl డిజాల్వ్ అవ్వదు కాబట్టి ఎసిటోన్లో ఈజీగా వచ్చేస్తుంది, అది మళ్ళీ ఫర్దర్ రివర్స్ రియాక్షన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉండదు అనమాట. సో అదంతా అవసరం లేదు. జస్ట్ దిస్ ఈజ్ హాలోజన్ ఎక్స్చేంజ్ రియాక్షన్ టు ప్రిపేర్ ఎస్పెషల్లీ iodides, alkyl iodides. This reaction is used.
And one more is there, Schwarz reaction, that is for fluorides, alkyl fluorides. To prepare alkyl fluorides, that will be used. Okay, so ఇప్పుడు Schwarz reaction చూద్దాం. అది కూడా హాలోజన్ ఎక్స్చేంజే, బట్ ఫ్లోరైడ్స్ కోసం చూస్తామన్నమాట. అది చూడండి. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో హాలోజన్ ఎక్స్చేంజ్ ఓన్లీ. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో హాలోజన్ ఎక్స్చేంజ్ రియాక్షన్ ఓన్లీ. But this reaction is for fluorides. This reaction is called Schwarz reaction. Schwarz reaction. In this method we prepare fluorides, alkyl fluorides, especially alkyl fluorides from alkyl chloride and alkyl bromide. For example, here I am taking Rx. X is equals to either chlorine or bromine. When it reacts with any inorganic fluorides, means for example here I am taking AgF, so you will get F minus Ag plus R plus X minus, so R plus F minus Ag plus X, just simply exchange takes place, like this will come. So ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని రాస్తాం. ఇదేనా సార్ అంటే నో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ CH3 CH2 Cl, దీని నుంచి మనకి CH3 CH2 F రావాలి. దీనికోసం మీరు యూ కెన్ యూజ్ AgF, సిల్వర్ ఫ్లోరైడ్, యూ కెన్ యూజ్ SbF3, యూ కెన్ యూజ్ Hg2F2. ఇవన్నీ ఇనార్గానిక్ ఫ్లోరైడ్స్ అన్నమాట. Of course you can use CO, cobalt difluoride. So among these four, any one you can use. మీరు దేని యూజ్ చేసినా you will get CH3 CH2F. For example, ఇప్పుడు మీరు AgF యూజ్ చేస్తే AgCl will come, SbF3 యూజ్ చేస్తే SbCl3 will come, like that. So this is called Schwarz reaction. This is for prepare fluorides. More convenient reaction. It is more convenient reaction to prepare fluorides. Okay, more convenient reaction to prepare fluorides. Next, one more method is there to prepare alkyl halides. So that is Borodine-Hunsdiecker reaction. The last method, alkyl halide preparation lo last method. Borodine-Hunsdiecker reaction. Borodine-Hunsdiecker reaction. So what is this Borodine-Hunsdiecker reaction? Borodine or Borodine-Hunsdiecker reaction. So ఏంటి ఈ Borodine-Hunsdiecker reaction అంటే? ఫ్రమ్ సిల్వర్ సాల్ట్ ఆఫ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, అంటే కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ సిల్వర్ సాల్ట్స్ ఉంటాయి కదా, సో కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ సిల్వర్ సాల్ట్స్ నుంచి ఆల్కైల్ హాలైడ్ ప్రిపేర్ చేస్తాం. ఇన్ దిస్ ద డిసెండింగ్ ఆఫ్ కార్బన్ నెంబర్ టేక్స్ ప్లేస్. అంటే ఇఫ్ యూ టేక్ 3 కార్బన్స్ సిల్వర్ సాల్ట్ ఆఫ్ carboxylic acid, then you will get only 2 carbons alkyl halide. If you take 2 carbons silver salt of carboxylic acid, you will get only 1 carbon alkyl halide. So descending అంటే ఒక కార్బన్ తక్కువ ఉన్న ప్రొడక్ట్ ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది. నువ్వు ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్న రియాక్టెంట్ తీసుకుంటావో దానికంటే ఒక కార్బన్ తక్కువ ఉన్న ఆల్కైల్ హాలైడ్ ఫామ్ అవుతుంది ఈ రియాక్షన్లో. కాబట్టి డిసెండింగ్ జరుగుతుంది ఇక్కడ, కార్బన్ నెంబర్ తగ్గుతుంది అని, కార్బన్ నెంబర్ కౌంట్ తగ్గుతుంది. నువ్వు ఏం తీసుకున్నావో రియాక్టెంట్లో దానికంటే తక్కువ వస్తుంది అని ఇక్కడ అర్థం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ RCOOAG తీసుకుంటాను. దిస్ ఈజ్ RCOOH అంటే ఏంటి? RCOOH ఈజ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. దానికి సిల్వర్ RCOOH అని రాస్తే అది కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్, అది సిల్వర్తోని రియాక్ట్ అయితే సో సిల్వర్ సాల్ట్ ఆఫ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ అవుతుంది, సిల్వర్ సాల్ట్ ఆఫ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు దీన్ని మనం
Br2 తోని రియాక్షన్ జరిపిస్తాం ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ కార్బన్ టెట్రాక్లోరైడ్. కార్బన్ టెట్రాక్లోరైడ్ తోని దీన్ని రియాక్షన్ జరిపిస్తాం. దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈజ్ 1 bromine combines with this Ag, CO2 comes out and another bromine with this. So you will get RBr plus AgBr plus CO2. సార్ ఒక కార్బన్ తక్కువ అన్నారు కదా సార్. ఎస్, ఇక్కడ చూడండి R+1, ఇక్కడ ఒక కార్బన్ ఉంది కదా. సో R అంటే 2 కార్బన్స్ అనుకుందాం, ఇందులో +1 3 కార్బన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు R అంటే 2 కార్బన్స్దే వచ్చింది. సో యూ హ్యావ్ టేకెన్ 3 కార్బన్స్. ఇక్కడ క్లియర్గా అర్థమవుతుంది కదా, 1 కార్బన్ ఈజ్ కేమ్ అవుట్ in the form of CO2. That's why descent takes place, carbon descent takes place. Now what happened here, what mechanism involved in this? ఇక్కడ ఏం జరిగి ఉంటుంది అసలు? RCOOAG ఎట్లా ఫామ్ అవుద్దంటే, ఇఫ్ యూ టేక్ RCOOH when it reacts with AgOH, silver hydroxide, it is base, it is acid. So then HOH, H2O ఫామ్ అవుద్ది, Ag దీనికి కలుస్తుంది, ఇది మైనస్ ఇది ప్లస్, ఇది ప్లస్ ఇది మైనస్. నౌ హియర్ AgOH కంబైన్స్ విత్ దిస్ H. అసలు ఈ H ప్లస్ మైనస్లు ఇవి అవసరం లేదు. దిస్ ఈజ్ యాసిడ్, దిస్ ఈజ్ బేస్. వెన్ యాసిడ్ రియాక్ట్స్ విత్ బేస్, సాల్ట్ విల్ ఫార్మ్. ద సాల్ట్ విల్ బి RCOOAG and OHH H2O. So this is the reactant. This is the reactant. Now here I am taking RCOOAG kada, RCOOAG plus Br2 in presence of CCl4. So in presence of CCl4 and COOAG plus kada, so indulo unequal cleavage takes place. One becomes plus, another becomes minus. The minus Br attached to the Ag plus. So plus Br try to come towards this. Okay, now RCOOBr plus AgBr will form. Now come to this RCOBr. RC double bond OOBr kada. In presence of CCl4 ఏమవుద్దంటే, here the cleavage of bond takes place, homolytic cleavage. సో ఫ్రీ రాడికల్ ఫామ్ అవుతుంది. అంటే RC డబుల్ బాండ్ OO ప్లస్ Br ఫ్రీ రాడికల్ ఫామ్ అవుతుంది. ఈ RCOO ఉంది అంటే జస్ట్ డెఫినెట్గా ఈ CO2 బయటకు వస్తుంది అండ్ R ఫ్రీ రాడికల్ విల్ ఫామ్. సో R నెక్స్ట్ స్టెప్లో RCOO ఫ్రీ రాడికల్ గెట్స్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ R ఫ్రీ రాడికల్ అండ్ CO2. దిస్ R ఫ్రీ రాడికల్ combines with Br free radical and gives RBr. ఇది మెకానిజం. అసలు మెకానిజం ఎందుకు లేండి సార్, ఇది ఈజీగా ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే RCOOAG Br2, ఒక Br దీనికి పెట్టండి, CO2ను బయటకు తీయండి, ఇంకో Br దీనికి, ఫినిష్. సో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చూద్దాం. దిస్ ఈజ్ మెకానిజం అమ్మా. మెకానిజం ఏం ఇన్వాల్వ్ అయింది అనేది ఇచ్చాము ఇక్కడ. నౌ ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు నోట్ చేసుకోవాలి పేపర్ తీసుకొని. సార్ మరి మీరు ఫాస్ట్గా రబ్ చేస్తున్నారు అంటే మీకు ఒక పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. సో పాజ్ ఇట్, స్టాప్ చేసుకొని రాసుకొని అగైన్ స్టార్ట్. ఓకే, CH3 CH2 COOAG. When it reacts with Cl2 or Br2, it gives CH3 CH2 Br plus CO2 plus AgBr. This is the example. In the case of chlorine and bromine, it gives alkyl halide, ethyl bromide. Ethyl bromide. Here it is alkyl halide. When silver salt of fatty acid or silver salt of carboxylic acid reacts with bromine or chlorine or fluorine, fluorine vigorously జరుగుతుంది కాబట్టి చేపియం.
chlorine or bromine, you will get alkyl halide. Sir, iodine తీసుకుంటే రాదా? No, not at all. With iodine it won't give. If you take iodine, instead of alkyl halide, generally our expectation is alkyl iodide, but it won't give alkyl iodide. It gives RCOOR అంటే 2 moles రియాక్ట్ అవుతుంది అనమాట. RCOOR ప్లస్ 2AgI plus CO2. This is the product. So ester వస్తుంది. If you use iodine, it won't give alkyl halide. Instead of that, it gives ester. What happens are here? Just see here. RCOOAg, సింపుల్గా చెప్తున్నా, RCOOAg ప్లస్ I2 AgIA ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ ఈ RCOOR ఫామ్ అవుతుంది, CO2 బయటకు వచ్చేస్తుంది. దిస్ వన్ కమ్స్ అవుట్, దిస్ కమ్స్ అవుట్, RCOOR ఫామ్ అవుతుంది. సో హియర్ RCOOR ప్లస్ CO2 ప్లస్ 2AgI ఇట్లా వస్తుంది. సో ఇది రాదనమాట. దీన్ని సిమోనిని రియాక్షన్ అంటారు. అంటే ఫుల్గా అయితే ఐ థింక్ బీర్బామ్ సిమోనిని రియాక్షన్ అంటారు. దీన్ని స్పెల్లింగ్ కరెక్ట్ ఉందో లేదో చూడాలి. సిమోనిని రియాక్షన్. బీర్బామ్ సిమోనిని రియాక్షన్ అంటారు. ఓకే, సో ఐ విల్ చెక్ వన్స్. ఇక్కడ డౌట్ వచ్చింది నాకు, అందుకే బీర్బామ్ సిమోనిని రియాక్షన్. జనరల్గా ఏంటంటే ఇది వాడడం మనం, సిమోనిని రియాక్షన్ అంటాం మేము మాకు ఎక్కువగా. సో సిమోనిని రియాక్షన్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సిమోనిని రియాక్షన్. సో దీస్ ఆర్ ద ప్రిపరేషన్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్, అలిఫాటిక్ హ్యాలైడ్స్ అనమాట. ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ అంటే సో హాలో ఆల్కేన్స్ లేదా అలిఫాటిక్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ గురించి మనం ఇక్కడ చూసాం. ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ గురించి హాలో ఎరీన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ కంప్లీట్గా ప్రిపరేషన్ ప్రాపర్టీస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత దెన్ వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ హాలో ఎరీన్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వీడియోలో అంటే 04లో, ఇది 03 థర్డ్ వీడియో ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్. 04లో ప్రాపర్టీస్, ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ స్టార్ట్ చేస్తాను. ప్రాపర్టీస్ మీద కూడా ఒక 2-3 వీడియోస్ ఉంటాయి. ఓకే, దెన్ ఈ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ ఫినిష్ అవుతుంది. ప్రాపర్టీస్లో SN1 SN2 అఫ్ కోర్స్ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఆల్కిన్స్లో కూడా చెప్తాం, అది ఇక్కడ కూడా చెప్తామన్నమాట. SN1 SN2 మెకానిజం, E1 E2 మెకానిజం, ఇవన్నీ కూడా ఇందులో కూడా వస్తాయి. ఆల్కిన్స్లో చెప్పొచ్చు, ఇక్కడ చెప్పొచ్చు అన్నమాట. ఓకే, రైట్. సో అది ఆల్కిన్స్లో చెప్పాలా ఇక్కడ చెప్పాలా అంటే ఇక్కడ కూడా కంటిన్యూ చేస్తాను, 2 చోట్ల ఉంటుంది, ఏముంది. ఓకే, ఎనీహో, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ టుడేస్ క్లాస్. ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ ఐ am going to explain about properties. Thank you.